enables it, because policymakers prize profit over principle. Prime Minister, history is not a spectator, it is a judge. Any country that calls itself moral must conduct itself in a moral manner. We do not ask for charity, we ask for resolve and justice. Britain must act now, not tomorrow, not after the next massacre. Designate the IRGC as a terrorist organization without delay. Cut every financial artery that sustains this evil regime. Close this regime's embassies and expel its terrorists. Help restore communication and internet access to the people of Iran. And above all, demand the immediate end to all executions in Iran. The fall of this regime is inevitable. No tyrant in history has survived when people have stopped fearing it. When the dawn finally breaks over a free Iran, let it be said that Britain chose justice over profit, courage over comfort, and the light of humanity over the shadow of evil. My fellow patriots, let us stand as one, united in heart, unwavering in spirit. We stand with the heroes in Iran. Their struggle is our struggle. Their freedom is our cause. Their courage is our inspiration. اتحاد بمونی، جاوید شاه پاینده ایران. سپاسگزارم. روشن میشه فردا خورشید سرزمین ما سرم باز و سینه سپر بلند میگم جاوید شاه وقتی واسه غم نیست گرچه قصه هامون کم نیست همه خسته این قبولم ما فرصتی واسه ماتم نیست روشن میشه فردا. دوستان عزیز، شما خودتون رو دست کم نگیرید. هر کدام از شما
اینجا و ما توقع صدای 90 میلیونی از شما داریم. Long live the King of Iran! 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 Alternative for Iran! Alternative for Iran! Alternative for Iran! This is the final battle! 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 Iran, yes, Malak, no! 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 No more Ayatollahs! 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 You take government and stop the terrorists! You take government and stop the terrorists! Freedom for Iran! Freedom for Iran! Justice for Iran! Justice for Iran! Democracy for Iran! Democracy for Iran! Alternative for Iran! Alternative for Iran! این از شعار ملی! این از شعار ملی! این از شعار ملی! این از شعار ملی! پاینده! 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 جاوید! 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 درود دوستان، درود از اسکاتلند. I'd like to tell you about the war in Iran, but not the one that you've been watching on the news every day for the last 50 days. Rather, the one that's been going on for nearly 50 years. A war in which an occupying terrorist Islamic regime, armed to its teeth, waged against 90 million innocent people defending their land with nothing but their lives and their dream of a normal, peaceful life. A war against people who went out onto the streets again and again, the last time being on the 8th and 9th of January, when millions marched to shout for freedom, but were gunned down by the security forces consisting of the IRGC as well as Shia mercenaries from Iraq, Afghanistan and Pakistan. A war against people who've been silenced for over 3 months
under almost total digital darkness. Can you imagine that? No internet or phone communication with the outside world for over 100 days. They have in fact been gagged, unable to speak, unable to be heard, disconnected from the outside world, while reality unfolds behind closed doors. What happens when a country disappears from the internet? The truth disappears with it. Executions continue on a daily basis, voices vanish, stories never leave the room they happen in. Reports speak of rapid trials, forced confessions, and lives taken in silence, with growing fear that what we see is only a fraction of what is truly happening. This is not oppression. This is isolation by design. A place where information is controlled, where fear replaces freedom. They are still there. And yet, despite everything, they are still there, still standing, still resisting in ways the world will never see, because even in silence, a nation doesn't stop breathing. This is why all of us Iranians, fortunate enough to live outside our oppressed but beautiful land, have taken to the streets of the world every week to be their voice. And we can tell you that the people in Iran are angry. They despair when instead of further weakening the Islamic regime, they hear talk of negotiations with them. Contrary to what you may hear in the news and from negotiating teams, there's no such thing as a more moderate member of the Islamic regime. They all had a role in the genocide in January. As we stand here today, the streets in Iran are overrun by the regime's security forces and their foreign mercenaries. They prowl the streets day and night, flaunting assault rifles and machine guns mounted on SUV trucks. They stop people, they search them, and as reported recently, they even shoot at them. Any deal that's made must include the wishes of the people who gave their lives in January and shouted for one person, Prince Reza Pahlavi, who the people have chosen to lead Iran to democratic elections. So we ask, why is the UK government why is it not willing to stand with the people, but instead chooses to continue their failed policy of appeasement of its deceitful regime? Why is the UK the only Western country that hasn't proscribed the IRGC as a terrorist organization? Why have no Iranian ambassadors been expelled anywhere in the world? It's been proven again and again that the Islamic regime only responds to force. It would be utterly catastrophic if the West allows them to survive. The hardline IRGC now running the country are even worse than those that were in power today. And they present a real threat not only to both Iranians, but to the wider world. Now that the regime has been weakened by the military actions by the US and Israel, we ask the world to grasp this opportunity and support the brave people of Iran who are ready and waiting for Prince Reza Pahlavi to call them to uprise against the regime for one last battle. پاینده ایران پاینده ایران پاینده ایران جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه. Thank you. My leader, my choice, Pahlavi is my voice.
Alternative change for Iran. Alternative for Iran. Alternative for Iran. Alternative for Iran. اینا شعار ملی. اینا شعار ملی. اینا شعار ملی. مرگ بر سپاسه. 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 زنده و جاوید باد. زنده و جاوید باد. زنده و جاوید باد. ایران. 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 متشکرم. Thank you. It's my honor to invite Mrs. Ruth from Tel Aviv. Have a round of applause, please. Durud B'Shema, I hope I said that correctly. It's such an honor and a privilege to be here. I want to let you know that all the people I know in Tel Aviv and across Israel are happy and proud to be sitting in bomb shelters for the people of Iran to be free. We understand what it's like to live next door the oppression of radical Islam, and we are happy for the Iranian people, please God, to be free. When I was 11, at school, my first friend, her father, Amin Amini, a movie star who made comedy films in Iran, forced out of Iran, and the family fled to England and they were given refuge here. Now for an 11-year-old, I was still playing in parks, and to hear her story and the devastation of her family, this is a long time ago, this is 1984. This is enough now. We need to stand together, because standing together is the only way forward. We need to help the English people realise the terror and the danger of all of these centres set up across the UK, in Berwick Street, in Preston Road. We need to stand together in love, in peace and in harmony. Javid Shah! Javid Shah! Javid Shah! Thank you all so much. Javid Shah! Javid Shah! Javid Shah! Javid Shah! Javid Shah! خسته نمیشیم ما یک کوه از امیدیم این دیگه آخر راست صحبا که قصه تنهاست یا پیروز یا میمیریم تن به ظلمت نمیدیم این تنهایی شما نیست ایران رو پس میگیریم به پاخیز ایرانی به پاخیز از کوی منشتا تا فریاد جاوید شاه درود بر شما. خدمت آقا فرزاد هستیم از شفیل. یه جاوید شاه نمونه میکنید. جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! به نام ایران
امروز من صدای همشهریم، رضوانه صادقی هستم. من خانواده صادقی را می شناسم. مردمی شریف، میهندوست و بیگناه. او یک ایرانی کرد میهن پرست است. در شب 21 دی ماه مأمورین جمهوری اسلامی با هجوم به منزل او بدون ارائه هیچگونه توضیح یا حکم مشخص رضوانه را با دست و پای بسته بازداشت کردند. روزها هیچ خبری از او نبود تا اینکه مشخص شد او را از مشکین دشت کرج به زندان اوین منتقل کردند. اتهام او چیست؟ داشتن پرچم شیر و خورشید در خانه‌اش. امروز رضوان صادقی با اتهاماتی سنگین مانند جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده. اتهاماتی که فقط برای توجیه سرکوب و خاموش کردن صداها ساخته شده است. سرکوبگران و جنایتکاران جمهوری اسلامی اکنون میخواهند با شکنجه اعترافات اجباری از او بگیرند و او را به پای چوبه دار بفرستند. ما اینجا ایستاده ایم تا بگوییم رضوانه صادقی تنها نیست، او حق زندگی و آزادی دارد. سکوت در برابر این همه ظلم به معنای پذیرفتن آن است. ما صدای رضوانه صادقی هستیم. نور بر تاریکی پیروز است. جاوید، جاوید، پاینده، پاینده. I had terrible reception there. Literally, I don't know if anything got through. Never known it before. جاوید، 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 پاینده، پاینده، پاینده. درود، درود به جاوید دامان، درود به شما که با شرافتتون نشون دادید که چقدر ایران دوست هستید و ایرانی ها را دوست دارید. نور بر تاریکی پیروز است. نور بر تاریکی پیروز است. تاریکی چیه؟ تاریکی توی ذهن‌های ما، توی افکار ما بود. ما از مرز تاریکی عبور کردیم. تاریکی قرنها با حق و فریب ما را به دنبال خودش کشونده بود. اما امروز ما از تاریکی عبور کردیم. پس میشه گفت نور بر تاریکی پیروز شد. ما از مرز 1400 سال گذشتیم و شما امروز نور هستید. نوری که میتونید ایران تاریخ رو روشن کنید. نوری که میتونید غلبه کنید. نوری که میتونید ایران رو بسازید. نگران نباشید از ایرانی، چون پهلوی عادت داره ایران تحویل بگیره، آبا تحویل بده. درود بر شما، درود بر شرافتتون، درود بر شرافتتون. حقیقت رو بشناس، حقیقت تو رو آزاد میکنه. امروز چون شما آزاد هستید، پس ایران رو شما میتونید آزاد کنید.
و شما قطعاً آزاد خواهید کرد. به نام نامی ایران. امروز من اینجا به عنوان یک صدا نیستم، به عنوان صدای یک ملت هستم، ملتی که خسته نشد، شکسته نشد و هرگز هم تسلیم نخواهد شد. ما اینجا امروز برای یک اعتراض نایستادیم، برای ادامه یک راه ایستادیم، راهی که با خون جوانان 18 و 19 دی شروع شد، با شجاعت ادامه پیدا کرد و با اتحاد ما به پیروزی میرسه. انقلاب شیر و خورشید یه اسم نیست، یه سوگنده، سوگند برای حفظ ایران، سوگند برای برگرداندن عزت و کرامت به ایران، سوگند برای برگرداندن آینده دزدیده شده به ایران. اما این راه یه دشمن داره، اون دشمن تفرقه است. شاهنشاه آریامهر فرمودن اتحاد نمیتونه ملتی رو که به پا خواسته از پا در بیاره. ازتون خواهش میکنم، درخواست میکنم به اتحاد خودتون، به همبستگی خودتون ادامه بدید. تا اینجا ما پیروز بودیم، داریم آثارش رو میبینیم. امروز این جمله دیگه تو تاریخ نیست، سرنوشت ماست، آینده ماست. ما هرگز اجازه نمیدیم که ایرانمان جولانگاه سگان تجزیه طلب، مجاهد باشه. ادامه میدیم، راه جاویدنامه ها رو زنده نگه میداریم. ما پیروز این میدانیم. پاینده ایران، جاوید. شما مثل کوه پشت مردم ایران ایستاده اید. کوه خاصیت هایی رو داره، تعریفی داره، استوار، محکم، بلند، پرشکوهه، اما یک خاصیت بسیار ظریف داره. اون هر صدایی رو که توش فریاد بزنید تکرار میکنه، پژواک. از کویر تا جنگل، از دریا تا کوه‌ها، همه فریاد میزنن. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، فریادشون جاوید شاه. ما کی هستیم که اون صدا رو فریاد نزنیم؟ مگه میشه صدای ایران رو فریاد نزد و گفت من برای ایران مبارزه میکنم؟ دروغ میگید. جاوید شاه تنها صداییه که صدای مردم ایران هستش. پس لطفاً با من این شعار رو یک بار تکرار کنید. من میگم هر جا قطع شد شما قسمت دومش رو بگید. آماده این؟ جاوید! پاینده ایران.
روز پیش وقتی که بچه‌های ما رو در ایران کشتن، ما در لیست برنامه می‌داشتیم. من همیشه می‌دیدم یه خانم میاد وسط میدون عکس جاویدنامه رو میذاره، با سلیقه دورشون گل میچینه و میره، همیشه هم گریان. ما واقعا نمیدونستیم ایشون کیه. چند هفته پیش تقریبا شاید 4 هفته پیش متوجه شدیم که ایشون خاله یکی از جاویدنامانمونه که واقعا قلبش شکسته. من از فاطمه خانم درخواست میکنم بیاد و در مورد جاویدنام برای ما صحبت کنه. یه جاوید شاه مهمونه میکنیم. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام یلدا محمدخانی. درود بر ایران، درود بر همه شما عزیزان. ما امروز اینجا ایستادیم با قلب‌هایی که هنوز از داغ 18 روزهای دی سنگینه، با اسمهایی که فقط آمال نبودن، انسان بودن، زندگی بودن. از آن شب سرد 19 دی و از لحظه‌ای که برای همیشه از ما گرفته شدیم، دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست. ما مانده ایم با جان خالیت، با یاد خنده هایت که دیگر نیست، با حرفهایی که ناتمام مانده، با رویاهایی که نیمه راه جا مانده و بوق سنگینی که راه نفسمان رو بسته. یلدای ما آرام بود، مهربان بود، خستگی ناپذیر و پرتلاش بود. دختری که دلش برای همه می‌تپید، عاشق هنر بود، عاشق ترانه. هنوز هم موسیقی که پخش می‌شود خانه پر از یادمون می‌شود. یلدا جان، اگر صدای ما رو می‌شنوی، بدان که ما هنوز هم به تو افتخار می‌کنیم، به قلب بزرگت، به تلاشت و به مهربانیت. یلدا جان، تو فقط 17 سال داشتی، اما برای ما همه چیز بودی. دختر خانه، امید پدر، تکیهگاه مادر و بهترین دوست خواهرت. با رفتنت هر کدام از ما تکه‌ای از زندگیمان را با تو از دست دادیم. هنوز هم باورمان نمی‌شود که دیگر صدای قدم‌هایت در خانه نمی‌پیچد. این خانه بدون تو ساکت‌تر از همیشه است، سنگین‌تر از همیشه. تو فقط حوصله‌ای از خانواده نبودی، تو روح خانه بودی و ما تا ابد دلتنگ همون روحی می‌مانیم که با رفتنش همه چیز را با خودش برد. جاویدنام و جان فدای میهن، یلدا محمدخانی. این گل مرمر شده، هدیه به میهن شده. این گل مرمر شده، هدیه به میهن شده. میهن شده، هدیه به میهن شده، هدیه به میهن شده، این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده. این سند جنایت پاسدار است، این گل پرپر شده ایران است، این گل پرپر شده ایران است، این گل پرپر شده ایران است. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سپاهی،
بچه‌های پرفورمنس میخوان برنامه اجرا کنن. جلوی عکس این جاوید نامانمونم لطفاً نایستید. همه پایین پلا ازتون خواهش میکنم، همه، حتی سکیوریتی ها، حتی فیلم بردارا، همه. فقط تیم پرفورمنس بالای استیج بمونه، فقط. سپاس از شما. جلوی عکس جاوید نامان نایستید. از گروه پرفورمنس خواهش میکنم. به شب می سپارم تو را تا بسوزم، به دل می
سپارم تو رو تا اگر چشمه وای از غم نخوشه اگر روزگار این صدا رو نگیره خدا حافظ ای بهار دلم خدا حافظ ای سایه سار همیشه اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ تمام قشنگی های دنیا نشود نور نمی شود جبران گاه یک عالم است یک انسان بی تو حالم همیشه بارانی است مثل تو در تمام دنیا نیست سپهر من کجایی بابا سپهر بابا کجایی بابا جنایت جمهوری اسلامی سپهر بابا کجایی باباییه بابایی ببین ای باباییه ادراد رو میزه مادر تو رفتی برگردی مادر تو رفتی برگردی مادر مادرم مرده با یه چیم یه گوگلی پولت بریم بازی بریم بریم خونه داوود دارم ببینم پسرم بلند شو بریم خونه داوود بلند شو بریم خونه پسرم داوود بلند شو داوود بلند خونه من تنها نزن من پیرمردم Please imagine that this is not me speaking, but a voice that was silenced before it could be heard, or a voice still waiting to be heard. This is not spoken from experience, but in remembrance of those who have been silenced. The people aren't just a headline or a number or a name on a list, but people who have simple, beautiful lives, once ordinary, once full of small moments that mattered. Laughter that once filled a small kitchen, dreams left unfinished, hidden in a drawer, a child still held in memory. Our people are called criminals, but their only crime was dreaming out loud, dreaming of a world where fear is not everywhere, where silence is not the safest language, and where breathing does not require permission. This fear is not my own, but an understanding of what other people have faced. Not a fear of death itself, but a fear of being erased, of becoming just another name that fades as the world moves on. But this cannot be allowed. There are many voices just like this one, many voices rising together, hopeful and unbroken, but they were silenced through prisons, through violence and through death. Still, even here, something remains, a fire that does not go out,
A body can be caged, but a dream cannot be executed. If a name is ever written on a list, let it be remembered, not as gone, but as unfinished. And one day, what we started will be carried forwards. Until then, remember everybody's voice. Thank you. قسم به خون یاران، قسم به خون یاران، کینگ رضا پهلوی، دوستان یه لحظه شعار ندید، برنامهشون تمام نشده. I am Yalda Mohammad Khani. I was 16 years old from Fardis Karaj. On January 9, I went out into the street with my family. I was shot in my side, my leg and my heart, and my life was taken. I once told my father I would make him proud. I worked so hard for my studies. I had so many dreams, but I never got the chance to live them. Please be my voice. My name is Kimia Kamyab, 17 from Tehran. I dreamed of making the world better. I thought I had time. On January 8th, I went to the streets for our rights with my mother. A bullet took my life in her arms. I'm not just a name. Don't forget me. Be my voice. My name is Mehdi Rusa. I'm 16 from Shiraz. I've worked to help my family, and I studied hard. I went to the street to ask for our rights. On January 8th, I was shot and killed by IRGC. 3 days later, my birthday came, and my family stood by my grave. Please be my voice. I am Amir Hussein Rustam, 18-year-old. I came to the streets on January 8th to stand for our rights. They arrested me, took me to prison, and under torture forced a conviction. I was sentenced to death, and on April 2nd, I was executed. Please be my voice. خب عزیزای پرفورمنس رو تشویق بکنید لطفاً. بچه‌های پرفورمنس لیدز رو تشویق کنید. بچه‌های پرفورمنس لیدز رو سپاس از این عزیزان. حالا همه با هم کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. Alternative for Iran, alternative for Iran, democracy for Iran. Democracy for Iran.
دوستان این نمایش رو دیدید؟ این تاریخی از 47 سال انقلابی که من دارم دنبالش میدوم. بلند ببین شما شاه دارید، یه نفر دارید که بهش میگید اعلیحضرت همایونی شاهنشاه رضا پهلوی. طوری شعار بده، طوری شعار بده که زمین زیر پات بلرزه. ما اینجاییم تا نشون بدیم ما ارتش شاهنشاه هستیم. پس بلند این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. ملت کبیر ایران و پس بگیری، 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 ملت کبیر ایران و پس بگیری. ملت کبیر مجرمین میخه آگاهمون رو میخواد، مجرمین میخه آگاهمون رو میخواد. مکن سپاسه دولت عزیز و جاهل، مکن سپاسه دولت عزیز و جاهل، خورشید تابان کیه رضا پهلویه، عزیز ایران کیه رضا پهلویه، شاه شاهان کیه رضا پهلویه، عزیز ملت کیه رضا پهلویه، خسرو شاهان کیه کیم رضا پهلوی 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 بلند کیم رضا پهلوی 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 مرد بر سپاسه مرد بر سپاسه مرد بر سپاسه خدای هر الهی خدای هر الهی خدای هر الهی خدای هر الهی همتون گرم یادتون نره شما سربازان پهلوی هستید، باید برای پهلوی بجنگید. هم گرفتاریه، بس بجنگید برای به دست آوردن پهلوی. درود هم میهن. من سونیا صالحی راد هستم، دختر 36 ساله‌ای که در صدرای شیراز به ضرب 2 گلوله جنگی مزدوران خامنه‌ای پرپر شد.
سونیا صالحی معلم زبان و دختر با انگیزه بود. همیهن این آخرین نبرده، این آخرین نبرده. این شعار بچه ها توی خیابون‌های ایران روز 18 و 19 بود. انقلاب اسلامی 47 سال فتنه 57 خون جوانهای ما رو ریخت. خیابانها، بیمارستانها، زندانها و سیاه‌چاله‌های رژیم شاهد کشتار مردم، زنان، مردان، جوانان و کودکان ایرانی بود. آبان 98 توی دانشگاه، کربلای 4 و 5 که با خیانت سرداران ایرانی 92,000 کشته و مجروح از مردم حاضره. Don't take the video bit from second. Don't take the video from here. Okay. شما که اتحاد را به همه مردم در سراسر دنیا نشون دادید. همیهن ما از همیشه تنهاتریم. ما فهمیدیم که فقط خودمون رو داریم، هیچ کس با ما نیست. شما 100 روز عکس جاویدنام‌ها رو در مقابل قدرت چپ جهانی به همه نشون دادید. شما نگذاشتید که این بچه ها بمیرن. اینها جاویدنام شدن و برای همیشه در تاریخ ایران و انقلاب شیر و خورشید اینها زنده هستند. یک هفته بعد از فجایع 18 و 19 مردم ایران در برای اولین بار یک خرمان‌های بردن بالا. 100 روزه که شما نگذاشتید یک روز دنیا فراموش کنید که چه اتفاقی در اون 2 روز افتاد. من از هموطن بودن با شما به خودم میبالم. ما فقط خودمون رو داریم، هیچ کس با ما نبود. چپ جهانی به ما پشت کرد. ما فقط خودمون رو داریم. این بچه ها توی خیابون‌های ایران فریاد زدن این آخرین نبرده، این آخرین نبرده، این آخرین نبرده. مردم ایران، ما با همیم. فراموش نکنید که ما فقط خودمون رو داریم. نگذارید که جمهوری ننگین اسلامی بین دستان ما تفرقه و جدایی بندازه. ما 90 میلیون سلیقه هستیم ولی یک هدف داریم، یک پرچم داریم و یک لیدر داریم. کی؟ رضا پهلوی. کی؟ رضا پهلوی. ولی رسیدیم به قسمت خوب ماجرا. از هنرمند چیره دست، توانمند و پرشور جناب آقای بهمن سلحشور دعوت میکنیم که برنامه رو ادامه بدن. درود به شرف تک تکتون.
چقدر خرسندم تو میون شما هستم و باید تشکر جانانه‌ای بکنم از بچه هایی که امروز این برنامه رو تدارک دیدن که ما دور هم جمع بشیم و ادای دین کنیم به این جاویدنام‌ها. قول میدم بهتون تو جشن پیروزیتونم بیام شرکت کنم، ولی اون روز آهنگایی بخونم که به اتفاق با هم برسیم. ترانه اولی که میخوام بخونم هست حس غریبی. همیشه بدهکار بودم به ایران و این آهنگ رو خوندم به خاطر که دینم رو ادا کرده باشم و اگر وقت داشته باشم ترانه های بعدی من خواهم خوند، ولی قبل از هر چیز جاوی
دومی که میخوام بخونم احتیاج به کمک تک تک شما دارم. اسمش از برخیز. تو این برخیز ترجیبندی داره بهش میگه ما ملت کبیریم، ما ملت کبیریم، با پرچم شیر و خورشید به زودی جشن میگیریم. بس ما ملت کبیریم، با پرچم شیر و خورشید به زودی جشن میگیریم. با پرچم شیر و خورشید یه جا دیگه هست میگه برخیز و باش برپا، با هم بگیم جاوید شاه. برخیز و باش برپا. برو قربونت برم، بهتون میگم که کمکم بکنید. یه ترانه میخوام بخونم. اینو قبلا در صدا و سیمای ایران خونده بودم و ترانه بسیار زیبایی بود. از افتخارات من این بوده که در تلویزیون ایران اگر خوندم هیچ وقت مدسرایی نکردم، هیچ وقت درباره موقع‌ها صحبت نکردم، درباره ولی آهنگای اجتماعی خوندم. اینم که خوندم فکر کردم که موسیقی بسیار زیبایی داره که ترانه‌شو عوض کنم و عوض کردم که ارتش مهسا ترانه به این زیبایی گفت. اسمش هست 47 سال زنده بگورید. بریم
عصر خبرها توی مشت و روبه شعله رویتون شکم سوز شده برای موندن پشت میز قدرت امیدتون طلسم جادو شده فتنه و آشوب به زمان هستی تو خاک آریا بیگانه هستی رسواترین مدعیای نوری از اعتراض بی صدا می‌ترسی از باقیان می‌ترسی سوس پایتون که از پهلوی برمیگرده ایران پریز نبرده پهلوی برمیگرده پشت میز والا شفیق و جاهد والا شفیق و جاهد والا شفیق و جاهد سلسله پهلوی سلسله پهلوی سلسله پهلوی سلسله پهلوی سلسله پهلوی روحت شد روحت شد روحت شد روحت شد روحت شد روحت شد ایران شاه ایستاده ایم تا پایان ایستاده ایم تا پایان هر دو فدای ایران هم اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران 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 آینده ایران آینده ایران آینده ایران جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه درود به شرفتون. حضور شما امروز در لیدز خیلی چیزا رو ثابت کرد. از همه مهمتر این که انقدر وطن پرست هستید که پای وطنتون ایستادید. از همتون تشکر میکنم، عزیزانی که از شهرهای مختلف تشریف آوردن، از منچستر دوستان تشریف آوردن، از لیورپول دوستان زیادی تشریف آوردن و این دیوار جاویدنامانی که این دور تا دور میدون چیده شده و بسیار بابت زحمت کشیده شده با این مشقت از این راه دور آوردن، ازشون سپاسگزاریم. از لیورپول تشریف آوردن، این دیوار رو مال نیوکاسل، دیوار از نیوکاسل اومد. دوستان از لیورپول تشریف آوردن، از شفیلد، برمینگام، دوستان عزیزمون از گلاسکو تشریف آورده بودن و چندین گروه مختلف از لندن. از همتون صمیمانه سپاسگزارم. به افتخار خودتون جاوید! 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 آینده! 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 درود هم رزمانه، درود عزیزان. دوستان، ما یک اتحادی رو امروز رقم زدیم در لیدز.
و این ادامه دار خواهد بود، چرا که جمهوری اسلامی خارج از کشور این چپی‌ها، این 57های فاسد و این فلسطینی‌ها اینا قدم کردن تو شهرهای انگلستان. ما تنها با این کاری که امروز کردیم میتونیم صدای اینا رو خفه کنیم، چرا که جمهوری اسلامی جسدشو داریم تو خاک میکنیم و این پلشتای 57 و فلسطینی‌ها نتونن اینجا بیرق جمهوری اسلامی و عکس خامنه‌ای عجوز رو دست بگیرن. این آخرین نبرده، این آخرین نبرده، این آخرین نبرده. رضا شاه، رضا شاه، شاهنشاه، شاهنشاه، رضا شاه، شاهنشاه. درود به شرف تک تکتون عزیزان. همین برنامه رو در منچستر خواهیم داشت، در لیورپول، در نیوکاسل، در برمینگام. این کار زنجیره‌ای رو با اتحاد محکم پشت هم دیگه ادامه میدیم تا سرنگونی تمامی 57یا. دست چکش امامه، دست چکش امامه، دست چکش امامه. 57های پلش توی لیدز الان متوجه شدن کنتن کیه. درود به شرف تک تکتون. جاوید، جاوید، جاوید. ما یه تشکر ویژه دوباره از جناب سلطلو بکنیم به افتخار جاوید، جاوید، جاوید. یه چیز از من اشتباه عرض کردم از نیوکاسل اومده. بانو میترا در موردش بیشتر توضیح میده. جاوید، جاوید، پاینده، پاینده. درود به شرف همگیتون. فقط یه نکته کوچیکی رو راجع به دیوار جاویدنامان نیوکاسل خدمتتون عرض کنم. این 4مین شهری هست بعد از نیوکاسل که میزبان دیوار بوده و ما بچه هامونو هر جا که دعوتشون کردن با خودمون بردیم. 4 هفته در کیساید نیوکاسل بودیم و یک گروه عزیز از مردم نیوکاسل خودجوش کنار ما قرار گرفتن و از 0 تا 100شون کمک کردن. مردم نیوکاسل همیاری کردن و از تک تکشون الان میخوام تشکر کنم. زنده باد شاه رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. سپاس از همه شما. چند تا از لیدرها خواسته بودن که دعوت کنن از دیوار جاویدنامان نیوکاسل. برنامه‌ای که میذارید یک شنبه باید باشه چون ما شنبه‌ها برنامه داریم. سپاس از شرف احمدتون. جاوید شاه، پاینده ایران. دوستان، جناب کیوان احمدی که توی مملکتی 4 بار شاه میاد به کشور فرانسوی، الان توی بازداشت میخواد صدا کنیم. یه بار خودش میارم و هم بگیم ماشاءالله. کیوان احمدی، کیوان احمدی. درود بر همتون. صداش باشه توی سوشال مدیا، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید به صدای هموطن دلیل دیگه. همتون سپاسگزارم. امروز خیابان‌های لیز زیر پای شما شیران شیر خورشید لرزید. درود به شرف همتون. پاینده، پاینده، پاینده. جاوید، جاوید، جاوید.
جاوید جاوید جاوید. هفته دیگه منچستر هستیم همینجا به افتخار خودتون. یکی از تبلای ما نیست یا دو تا از تبلای ما نیست. ما بچهای لندن 3 تا تبل الان 2 تاش هست، یکیش نیست. بگردید ببینید کجاست. ببخشید قبل از اینکه بریم آخر سخنانم رو اینجوری تموم کنم. جناب آقای باقری از جنبش مهسا سعی کردن که همه گروه ها رو با هم متحد کنن و واقعا افتخار میکنم که در کنارشون هستیم. واقعا یه دست مرتب برای جناب آقای باقری بزنیم. تلاشی که کردن سالهاست میخوان که شهرها رو با هم متحد کنن و بالاخره آقای باقری تونستن این کارو بکنن. درود به شرفشون. با شرف با شرف با شرف با شرف با شرف با شرف با شرف. سپاس.